सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल USA TV। मैं बारुन कौर मान खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रीमैक्स दे रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी ते बेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर भी तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। वीज़ा नव्याउण दे लई अर्जियां ड्रॉप बॉक्स राहीं जमा करवाईयां जा सकदियां ने। अमेरिकी सफरात खाने दा बयान। इंग्लैंड दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के सिरों बिलियन पाउंड खुस्सण का डर लगन लगा है जो विद्यार्थी वीज़ा ते उत्थे गए ने। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की दो टुक गलत कागजात वालियां नूं दिनां दे विच ही UK तो भेजा जाएगा वापस। कैनेडा दीयां जेलां विच डके हज़ारां प्रवासी। अमेरिका के टेक्सास विच भयानक बर्फीले तूफान कारण 6 मौतां। अमेरिका च भारतीय मूल के 4 संसद मैंबरां नूं मिले शक्तिशाली अहुदे। सैलानियों की गिणती वधाउण दे लई हांगकांग वल्लों मुफ्त दित्तियां जाणगियां 5 लाख हवाई टिकटां। अमेरिका के सहयोगी संगठन फौजां ते भड़किया उत्तरी कोरिया, दित्ती चेतावनी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीयां होर बहुत सारियां खबरां। अमरीकी सफरात खाने ने कहा है कि अमेरिका के वीज़ा के नवीनीकरण की मांग करने वाले लोग हुण ड्रॉप बॉक्स राहीं अर्जियां जमा करवा सकते हैं। इस दे नाल ही सफरात खाने ने स्पष्ट किया है कि ईमेल राहीं भेजियां गईयां अजिहियां बेनतियां ते विचार नहीं किया जाएगा। बंबई विच अमेरिकी कौंसलेट जनरल के कौंसलर मुखी जॉन ने कहा कि भारत विच अमरीकी सफरात खाने अते कौंसलेट 2023 विच भारतीय विद्यार्थियों तो वड्डी गिणती विच वीज़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने 2022 विच 1,25,000 तो वध विद्यार्थी वीज़ा देने का फैसला किया सीगा ते इस साल यह गिणती वध हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वीज़ा का सीधा मतलब केवल नौजवानों की एक देश चों दूजे देश वस जाना ही नहीं है, सगों जिस देश वालों अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी बुलाए जाते हैं वह देश प्रति विद्यार्थी पंडां दियां पंडां माया भी अपने खजाने च जमा करवाउण वाला बन जाता है। अपने देश के हितों लई लाहेबंद कोर्सां विच दाखले दे के लियाकती दिमाग भी पैदा कर ले जाते हैं ते बाद विच नौकरियां की पेशकश उपरंत उम्र भर टैक्स दिंदे रहण वाले नागरिक भी पैदा कर ले जाते हैं। आस्ट्रेलिया ते कैनेडा तो बाद UK ने भी सुरत आई है कि क्यों ना अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वीज़े राही धन इकट्ठा करके खजाने नूं साह दवाया जाए। पर हुण सरकार के अंदरूनी कलेश कारण वीज़े विच तब्दीलियां ने यूनीवर्सिटीज़ के उप कुलपतियों नूं टेंशन विच पा दिता है कि सरकार बेतुके फैसले लैके देश का बिलियन पाउंड का नुकसान करन जा रही है। उप कुलपतियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वीज़ा संबंधी पाबंदियों के मामले में सरकार गृह विभाग का साथ दे के स्वै नुकसान च भागीदारी बन रही है। कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वीज़ा नियमों संबंधी सख्त रवैये वाले कदम का सिक्ख्या विभाग, खजाना विभाग, कारोबार संबंधी विभाग, ऊर्जा ते उद्योगिक नीति विभाग के नाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग वालों विरोध किया जा रहा। यूनीवर्सिटीज़ UK के चीफ एग्जीक्यूटिव विवीन का उप कुलपतियों को कहना है कि सरकार नोट माइग्रेशन नूं घटाउण दे तरीकों ते मुड़ विचार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वीज़ा नूं लैके 2021 तो लैके भारत ते नाइजीरिया वालों वड्डा हुंगारा मिलिया सी। इस वीज़ा राही ग्रैजुएशन की पढ़ाई तो बाद विद्यार्थियों ने 2 साल कम करना हुंदा है। इंपीरियल कॉलेज लंडन की प्रधान ह्यूज बरैडी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिणती विच कटौती करना यूनीवर्सिटीज़ दे लई भी घातक है। उन्हां दा कहना है कि विद्यार्थियों का एक समूह पढ़न आउण दे नाल अपने नाल लगभग 26 बिलियन पाउंड की राशि लैके भी आउंदा है, जदों कि सरकार की अपनी निर्यात रणनीति का उद्देश्य 2030 तक इसनूं वधा के 35 बिलियन करना है। बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जाली ढंग दे नाल देश विच प्रवेश करन वालियां नूं गुरकी दित्ती है कि शरण लैण दे लई गलत दस्तावेज वालियां नूं दिनां विच ही वापस भेजण लई कानून बनाउण दी तैयारी कीती जा रही है। उन्होंने कहा कि रवांडा डिपोर्टेशन पॉलिसी बारे अपने स्टैंड ते कायम ने।
ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਕੇਸ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ NDP ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰਾਸਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2030 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਾਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਸਟਿਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 4 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਐਮੀ ਬੈਰਾ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਰੌਕ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਊਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਕੀਮ ਜ਼ੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੌਕ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ 118ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾ ਜ਼ੈਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੌਨ ਲੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਫਤ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ HK ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਚਾਈਨਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,05,000 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 91,000 ਸੈਲਾਨੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਓਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਮੇਤ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਉન્નਤ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 30 MQ-9B ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਆਰਮ ਡਰੋਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। MQ-9B ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਆਰਮ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਿਓਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 2017 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜ਼ੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਸਣੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਮਿਸਰ ਸਣੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡੋਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜ਼ੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ 37ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਲਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇੜੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਲਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। खुदकुशी करन वाले 23 साला नौजवान की पछाण अवैध शुक्ला वजों हुई है जिसनों उसके परिवार नूं सौंप दिता गया है। पर इस तो पहला नौजवान की 6 घंटे काउंसलिंग की गई ताकि वह मुड़ अजिहा कदम ना चुके। यूपी पुलिस ने पिछले साल मार्च विच मैटा कंपनी नाल समझौता कीता सीगा कि जेकर फेसबुक जां इंस्टाग्राम ते खुदकुशी नाल संबंधित कोई पोस्ट पाउंदा है तां उन्हां नूं तुरंत अलर्ट किया जाए। विश्व सेहत संगठन ने कोरोना इन्फैक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਅਦਾਨੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ कोविड-19 ਕਾਰਨ 1,70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। WHO ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। लाग कारण मौत नूं काबू करन दी कोशिश करो, लोकां नूं इन्फैक्शन तो बचाउण दी कोशिश करो पर कोरोना खत्म नहीं होएगा। यह एक ग्लोबल एमरजेंसी वांग रहेगा। WHO दी इंटरनेशनल हैल्थ रैगूलेशन एमरजेंसी कमेटी का कहना है कि पूरी दुनिया की सेहत प्रणाली कोरोना नाल लड़ रही है। कोरोना कारण गंभीर बीमारियां ते ध्यान घट गया है। कई थावां ते कोविड नूं अजे भी प्रमुखता नाल लिया जा रहा है। कोरोना ने पूरी दुनिया की सेहत व्यवस्था नूं बिगाड़ के रख दिता है। इस कारण पूरी दुनिया च मैडिकल प्रोफैशनल्स की कमी भी देखने नूं मिल रही है। WHO के डायरैक्टर जनरल टैड्रोस का कहना है कि किसी नूं भी कोरोना वायरस नूं घट समझण की गलती नहीं करनी चाहिए है। ये वायरल सानू लगातार सरप्राइज दे रहा है, वो सानू मारन की कोशिश कर रहा है। इसलिए सानू हुण मैडिकल औजारां ते स्टाफ की लोड़ है। ये वायरस साडे विचकार वस गया है, हुण आउण वालियां कई पीढ़ियां ते खत्म नहीं होएगा। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन वालों कार चोरी दीयां वारदातां दे नाल नजिठण दे लई नवा पायलट प्रोग्राम शुरू करन दा ऐलान किया गया जिस तहत शहर के लोगों नूं फैराडे बैग मुफ्त वंडे जाणगे। यह एक अजिहा इलैक्ट्रॉनिक जंतर हुंदा है जो की फोब्स विचों निकलण वालियां रेडियो तरंगां नूं ब्लॉक कर दिंदा है। CP24 नाल एक इंटरव्यू के दौरान पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि लोगों का नुकसान होण तो बचाउण दे लई एक बैंड एड सॉल्यूशन साबित होएगा अते इस नूं कौमी पद्धर ते भी लागू किया जा सकता है। कैनेडा के कदावर सियासतदानां दे विचों एक कैंडिस बर्गन के अस्तीफे नाल कंजरवेटिव पार्टी अंदरली फुट मुड़ जाग जाहिर हो गई है। भावें मैनीटोबा तो संसद मैंबर ने पिछले साल सितंबर विच मुड़ चोण लड़न का ऐलान कर दिता सी, पर बतौर MP कार्यकाल पूरा होने तो पहला ही अस्तीफा पार्टी अंदर सब अच्छा ना होने वाल इशारा कर रहा है। कैनेडा विच टोरंटो पुलिस ने नशियां विरुद्ध विड्डी मुहिम के तहत नशे की वड्डी खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने प्रोजैक्ट सौरो तहत कार्रवाई करदियां 400 किलो नशीले पदार्थों सने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। टोरंटो पुलिस का कहना है कि नवंबर मगरों एक दिन में फड़ी गई नशे की सब तो वड्डी खेप है।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਫੀਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਚਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫੀਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬੈਂਸਾ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਇਟਲੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਕੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। SI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SHO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀਕਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਟੇਕ ਆਫ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। DGCA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 184 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਅਤੇ 1000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 800 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਈਟ ਵੇ ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਖੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ NSW ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਐਡਮ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਨੂਹਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। NSW ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ 5 ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 5 ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਬਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ FPO ਲਾਰਡ ਜੋ ਜੌਨਸਨ UK ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਫੋਲੋ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ UK ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ FPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ FPO ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ UK ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਸਾਲਾ ਲਾਰਡ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਐਲਾਰਾ ਕੈਪੀਟਲ PLC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ FPO ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜੌ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਪੇਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਂਡਰੂ ਡੀ ਆਰੀਗੋਰੀਆਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਪਟਕਾ ਖੇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
स्थिति ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਲੱਬ ਆਰੇਟੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਡਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਡਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਕੇਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ नहीं जाएगा। इस तो इलावा खिडारी दे टीम मैंबरां ने भी पूरा भरोसा दिता है कि वो सिख खिडारी गुरप्रीत सिंह नूं इकल्ला नहीं छड्डणगे। इस सन हुण तक दी खबरां मैनूं वरुण कौर मान नूं दिओ आग्या ते होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो। शुक्रिया। सत श्री अकाल।